Hello student, I am Dr. A.S. Kandare. I am presenting here a presentation titled Gene Interaction Part 2. Allelic interaction or called intralocus gene interaction. So this is the part 2 of gene interaction. Here we are going to consider the allelic gene interaction. It is also called intralocus gene interaction. तर ह्या ठिकाणी आपण अलेलिक जीन इंटरॅक्शन बघणार आहोत. पार्ट 1मध्ये आपण काही बेसिक्स, काही महत्त्वाचे जे काही मूलभूत अशा प्रकारचे जेनेटिक्सबद्दलची माहिती होती ती माहिती आपण शिकलो. नाउ इन दिस प्रेझेंटेशन वी शॅल कन्सिडर allelic gene interaction or intralocus gene interaction. Contents: definition of allelic or intralocus gene interaction, types of allelic gene interactions, complete dominance, incomplete dominance, and codominance. So this is the content that we are considering in this presentation. Let us begin with first point, that is allelic intralocus intragenic gene interaction. Okay, these are the alternate words for this particular allelic interaction. Allelic or intralocus or intragenic gene interaction is defined as mutual influence of two or more gene alleles located at same loci of homologous chromosome for a phenotype. या ठिकाणी allelic gene interaction त्यालाच म्हटलेलं आहे इंट्रालोकस or intragenic gene interaction. It is defined as mutual influence of two or more gene alleles located at same loci of homologous chromosome for a phenotype. तर एकाच जीनचे अल्टरनेट फॉर्म्स जे आहेत, जे होमोलॉगस क्रोमोसोमवरती लोकेट केलेले आहेत, त्या जीनचे अलील्स आणि त्याच्यामध्ये होणारी जी काही इंटरॅक्शन आहे त्याला म्हणायचं इंट्रालोकस और इंट्राजेनिक इंटरॅक्शन. पार्ट 1मध्ये जीन इंटरॅक्शनच्या पार्ट 1मध्ये ह्याबद्दल मी सर्व माहिती सांगितलेली आहे. सो आय एम नॉट रिपीटिंग दिस थिंग्स हिअर अगेन. सो यू शुड रिमेंबर द अलील is an alternate form of a gene located on homologous chromosome. ठीक आहे, होमोलॉगस क्रोमोसोमवरती सारख्याच लोकसला किंवा जीन लोकेशनला सिच्युएट केलेले एकाच जीनचे दोन फॉर्म्स त्याला आपण अलील्स म्हणतो. आणि अशा प्रकारच्या जीनमध्ये किंवा अलील्समध्ये होणारी जी इंटरॅक्शन आहे दॅट इज कॉल्ड इंट्रालोकस इंट्राजेनिक और allelic gene interaction. So here you should remember that important words are: allele means the alternate form of a gene located at same loci of homologous chromosome, and the interaction between these two is called allelic gene interaction or intralocus or intragenic gene interaction. So here we are going to study these things. Now types of gene interactions. So what are the
Basic types of gene interactions. Gene interactions can be of two types. दोन प्रकारचे असू शकतात जीन इंटरॅक्शन्स प्रामुख्याने. वन इज अलेलिक इंट्राजेनिक or intralocus gene interaction. So this is one type, that is allelic or intragenic intralocus gene interaction. Okay, and another is non-allelic intergenic or interlocus gene interaction. So again, locus is very important. Here you have to emphasize on the locus of allele. Allelic genes are intragenic, means they are located on same position of homologs. So here non-allelic genes are intergenic, means they are not located at the same position on homologous or non-homologous chromosome. Okay, so therefore such non-allelic genes and their interaction is called intergenic or interlocus gene interaction. So that is the difference. So prime difference between these two is the locus of the gene or location of the gene, whether they are situated on homologous chromosome or non-homologous chromosome. Now we are going to see in this presentation the first type, okay, that is intralocus or intraallelic gene interaction. This is the first type that we are considering in this presentation. Okay, allelic, that is also called intralocus or intraallelic gene interaction. So this is the first type. This is again divided into different types. Allelic gene interaction or intralocus gene interaction may be of this type, that is complete dominance. Complete dominance of one gene on its recessive form. Means here you will find that an allele will completely dominate its another form of the gene, that is allelic gene, which is recessive. So this type of interaction is called complete dominance type of allelic gene interaction. There is another interaction, that is incomplete dominance type of allelic or intralocus intraallelic gene interaction. Third is codominance. So this is also another type of allelic gene interaction. So these are the three basic types of allelic gene interactions. तर allelic gene interactionचे हे तीन प्रकार आपल्याला ह्या ठिकाणी मांडता येतील. याच्यामध्ये कंप्लीट डॉमिनन्स असतो जीनचा, म्हणजे एक अलील दुसऱ्या अलीलवरती कंप्लीट डॉमिनेट करतो. या ठिकाणी इनकम्प्लीट डॉमिनन्समध्ये एक अलील दुसऱ्या अलीलवरती इनकम्प्लीट डॉमिनन्स दाखवतो आणि ह्या ठिकाणी दोन्हीही अलील हेट्रोझायगस कंडिशनमध्ये सारख्याच प्रमाणामध्ये डॉमिनन्स दाखवतात. सो दिस थ्री आर द बेसिक टाइप ऑफ allelic gene interaction. So complete dominance of allelic gene interaction we have studied in Mendelian genetics, where Mendel crossed pure tall plant, pure tall pea plant with pure dwarf pea plant. So this is the common example की उंच झाड खुज्या झाडाबरोबर किंवा बुटक्या झाडाबरोबर त्याचं क्रॉस केला आणि त्याच्यापासून जे काही आपल्याला F1 रिझल्ट्स मिळाले त्याच्यामध्ये कॅपिटल टॉल
is completely dominant over small t, that is dwarf plant. तर तशा प्रकारचा जो इंटरॅक्शन आहे, ॲलेलिक इंटरॅक्शन, त्याला म्हणायचं कंप्लीट डॉमिनन्स. इनकम्प्लीट डॉमिनन्सचं उदाहरण ह्या ठिकाणी देता येईल. रेड अँड व्हाईट फ्लावर्स इन मिरॅबिलिस जलपा. मिरॅबिलिस जलपा नावाचं एक झाड आहे, ज्याला मराठीमध्ये गुलबक्ष असं म्हणतात. त्या झाडामध्ये रेड अँड व्हाईट कलर्ड फ्लावर्स आर सीन. आणि त्या फ्लावर्समध्ये केलेला जो काही क्रॉस आहे तो इनकम्प्लीट डॉमिनन्स दाखवतो. त्यानंतर कोडॉमिनन्स. कोडॉमिनन्स मीन्स सिमिलर और बोथ जीन्स show their dominance simultaneously. Okay, co means at same time and dominance. म्हणजे दोन जीन किंवा हे जे दोन अलील्स आहेत ते अलील्स एकाच वेळेस आपला डॉमिनन्स दाखवतात, त्याला म्हणायचं कोडॉमिनन्स. सो द एक्झाम्पल ऑफ दिस कोडॉमिनन्स इज रेड अँड व्हाईट कोट कलर इन कॅटल. तर हे ह्या ठिकाणी आपल्याला ॲलेलिक जीन इंटरॅक्शनमध्ये बघायचं आहे. सो वी शॅल सी द फर्स्ट एक्झाम्पल, दॅट इज कंप्लीट डॉमिनन्स. ठीक आहे. ॲलेलिक जीन इंटरॅक्शनमध्ये हे प्रकार आहेत. याच्यामध्ये आपण हा पहिला प्रकार बघूया, कंप्लीट डॉमिनन्स. सो कंप्लीट डॉमिनन्स, द एक्झाम्पल इज मेंडेलियन cross of pea plant, tall and dwarf pea plant. So that you have studied. So in this cross, pure homozygous tall plant with genotypes capital T and dwarf plant with small t and small t. So this is also a pure homozygous small dwarf plant. So these plants are crossed. These are the parents. Okay, homozygous tall with genotype capital T, homozygous dwarf with genotype small t. So these are the parents, and these parents are crossed. Their gametes capital T, here small t, these are the gametes. Okay, and this plant produces F1 generation with capital T and small t. This is F1 generation where all plants are tall. Okay, these are the all plants, they are tall, but they are hybrid tall. Okay, so here pure tall and these are the hybrid tall plants. So this can be shown in Punnett square. Okay, here gametes and this is the progeny. Okay, so this is F1 generation where all plants are tall plants. So this is the Mendelian cross. So what we have to emphasize here, या ठिकाणी आपल्याला काय दाखवायचं आहे की एक जीन, दॅट इज दिस अलील ऑफ वन जीन कॅपिटल टी इज डॉमिनंट ओव्हर स्मॉल टी. हे आपल्याला ह्या ठिकाणी दाखवायचं. वी हॅव टू शो दिस थिंग हिअर दॅट द जीन ऑर अलील कॅपिटल टी is dominant over small t. So here you can see that this capital T is dominant over this recessive small t. So this is called complete dominance, isn't it? Why it is called complete dominance? Because the feature of small t is completely suppressed, therefore it is called a recessive allele, and the phenotypic feature of
capital T dominates the feature of this small t. So here capital T is completely dominant over this small t. So this is the allelic gene interaction, which is a simple allelic gene interaction where one allele is completely dominant over another allele. Okay, so here this capital T is completely dominant over small t. So this is the simple dominance, which is intragenic, or it is allelic kind of interaction. So this is one example. So here again I have shown allelic gene capital T is completely dominant over small t. Okay, tall trait is completely dominant over dwarf trait. So this thing we have to emphasize here. या ठिकाणी आपल्याला काय दाखवायचं आहे की हा कॅपिटल टी हा कम्प्लिटली स्मॉल टी वरती डॉमिनंट आहे. दॅट थिंग वी हॅव टू शो हिअर. सो what we learn from this example? So this example tells us a complete dominance of one allele over another allele. म्हणजे एका अलीलचा पूर्ण दुसऱ्या अलीलवरती प्रभाव, complete dominance. So this kind of interaction is a complete dominance kind of interaction. म्हणजे जीन इंटरॅक्शन शिकत असताना ह्या ठिकाणी आपण काय बघत आहोत, एका अलीलचा दुसऱ्या अलीलवरती complete dominance. So this aspect we are highlighting here. Okay, so you should remember this is a complete dominance kind of gene interaction. allelic gene interaction मधली ही एक जीन इंटरॅक्शन आहे ज्यामध्ये एक अलील दुसऱ्या अलीलला कम्प्लिटली डॉमिनेट करत असतो. ओके, so this is the Mendelian kind of example where Mendel had shown this example to us. Now let us move to another kind of allelic gene interaction. Another kind of allelic gene interaction is incomplete dominance. In previous example we have seen that one allele completely dominate another allele, but here we are going to see that one allele does not completely dominate another allele. म्हणजे एक अलील त्याच्या दुसऱ्या अलीलला पूर्णतः डॉमिनेट करत नाही. सो दिस इज द पोस्ट मेंडेलियन डेव्हलपमेंट. मेंडेलच्या काळामध्ये त्याला ह्याचा शोध लागला नव्हता, परंतु नंतरच्या अभ्यासामध्ये हे असं लक्षात आलं की एक अलील दुसऱ्या अलीलवरती कंप्लीट डॉमिनंट असतो, पण त्याच्याही पुढे जाऊन काही अशा जीन इंटरॅक्शन आहे ज्यामध्ये एक अलील दुसऱ्या अलीलवरती पूर्णतः आपला डॉमिनन्स दाखवत नाही. So such kind of interaction is called incomplete dominant gene interaction. Okay, so here we are considering a plant called 4 o'clock plant. 4 o'clock plant, its botanical name is Mirabilis jalapa. मराठीमध्ये त्याला गुलबक्ष असं म्हणतात. तर त्या प्लॅन्टमध्ये दोन प्रकारचे, तसे अनेक प्रकारचे फ्लावर्स आपल्याला आढळतात, पण ह्या ठिकाणी आपण दोन प्रकारचे फ्लावर कन्सिडर करत आहोत. ओके, इन एक्झाम्पल. तर ह्या ठिकाणी आपण डिफाईन करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे की व्हॉट इज इनकम्प्लीट डॉमिनन्स. सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हॉट इज इनकम्प्लीट डॉमिनन्स. इनकम्प्लीट or partial or semi-dominance is a dominance where neither allele at a locus is completely dominant over either one, producing heterozygote with intermediate phenotype. म्हणजे ह्या ठिकाणी काय म्हटलेलं आहे की इनकम्प्लीट किंवा पार्शियल किंवा सेमी डॉमिनन्स. So any wording can be used here. You can use any words, either
you can use incomplete or partial or semi-dominance. So here this is a kind of dominance where neither allele at a locus is completely dominant over either one, producing heterozygote with intermediate phenotype. तर दोन अलीलपैकी कुठलाही एक अलील दुसऱ्यावरती कम्प्लिटली डॉमिनंट नाही. ओके, या ठिकाणी आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की दोन अलिलिक इंटरॅक्शन्स आहेत, पण त्या दोन अलिलिक इंटरॅक्शनमध्ये दोन्हीपैकी कुठलाही अलील हा पूर्णतः कम्प्लिटली डॉमिनंट नाही आहे. तो पार्शियली डॉमिनंट आहे, म्हणजे दोन्ही जीन जे आहेत ते पार्शियली एक्सप्रेस झालेले आहेत. अँड दिस टाईप ऑफ डॉमिनन्स इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डॉमिनन्स or partial dominance or semi-dominance. So this is the definition of incomplete, partial or semi-dominance. Now let us see the example. उदाहरण घेतल्यानंतर तुम्हाला लक्षात येईल. So Mirabilis jalapa, it is also called 4 o'clock plant, कारण ह्याचं जे फ्लावर आहे 4 वाजता उमलतं. So therefore it is called 4 o'clock plant, and botanically it is called Mirabilis jalapa. So there are variety of flowers in this plant. We are considering here red flower and white flower plants. Red flowered plant is crossed with white flowered plant. So here this is the cross. This is the red flowered Mirabilis jalapa, which is crossed with white flowered plant. ओके, दोन प्रकारचे ह्याच्यामध्ये व्हरायटी आहेत मिराबिलिस जलपामध्ये. एक आहे लाल रंगाचं फूल देणारं झाड आणि दुसरं आहे पांढऱ्या रंगाचं फूल देणारं झाड. ह्याच्यामध्ये हा क्रॉस आहे. रेड फ्लावरचे जे जिनोटाईप आहे दॅट इज अ कॅपिटल R. So certainly, obviously, this capital R indicate dominant gene, and here the genotype of white flower is small r. So obviously it is a recessive feature or recessive phenotype or recessive genotype. ओके, हा recessive आहे आणि हा कॅपिटलमध्ये दाखवला म्हणून हा डॉमिनंट आहे. So this is recessive. Now this is the cross. It is their genotypes and gametes. या ठिकाणी हे gametes तयार झाले, capital R, small r. So these are the gametes. आणि ह्या gametesचं fertilization झाल्यानंतर what we obtain in F1 generation. So here you can see that a very different kind of phenotype is seen. Okay, so what is the phenotype? Phenotype is all plants produces pink flowers. So here you can see that this pink colored flowers is not present in the parental generation. So this pink colored flowers is not a feature of either of the parents. हे कुठल्याही पॅरेंट्समध्ये हे पिंक कलरची फ्लावर्स नाही आहेत. तरी पण F1 जनरेशनमध्ये हे पिंक कलरची फ्लावर्स कशी काय निर्माण झाली? Isn't it? That is the question. This is the F1 generation. How these pink colored flowers are produced? This is the most important question, isn't it? Because here neither of these parents possess this feature. This is the red flowered plant, this is the white flowered plant, and the F1 generation is pink colored with genotype capital R, small r. So how this thing happened here? ह्या ठिकाणी हे असं कसं झालेलं आहे की
आईवडिलांमध्ये हे कॅरेक्टर्स नसताना, पॅरेंटल जनरेशनमध्ये हे पिंक रंगाचं कॅरेक्टर नसताना, हाऊ धीस पिंक colored flowers are produced? So that is the question. याचं काय उत्तर देता येईल आपण बघूया पुढे, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. The pink colored flowers that are produced in F1 generation is further selfed. So selfing of pink colored 4 o'clock plants. हे जे आपण पाठीमागे या ठिकाणी F1 जनरेशन आपल्याला प्राप्त झालेलं आहे. हे जे F1 जनरेशन आहे, तर हे F1 जनरेशनमध्ये सगळे पिंक कलर्ड फ्लावर्स आहेत. ऑल द प्लांट्स वेअर विथ पिंक कलर्ड फ्लावर्स. सो दिस इज F1 जनरेशन. नाव दिस F1 जनरेशन इज सेल्फड. पुढे ह्याचं सेल्फिंग केलं, म्हणजे ह्या पिंक कलर्ड फ्लावर्समध्येच आपण क्रॉस केला. नाव दिस इज F1 पॅरेंट्स. F1 पॅरेंट्स, ओके, म्हणजेच पिंक कलर्ड फ्लावर प्लांट्स, they are crossed. Okay, now this is their genotype, capital R, small r. So that is their genotype, capital R, small r, and pink flower, that is their phenotype. So this is the F1 generation. Okay, this is the F1 generation, and we are selfing this F1 generation. Now these are the parents. This is their gametes, capital R, small r, capital R, small r. Okay, so these are the gametes. Here HA gametes, here HA gametes. So these are the gametes. Now this is the F2 generation. From F1 selfing we get the F2 generation, where red and white colored flowers reappear here. या ठिकाणी बघा, both parents are pink colored, but here in F2 generation the parental features and parental characters reappear here. Okay, red flowers and white flowers reappear along with pink colored flowers. So this is F2 generation. तर ह्या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं की F1 प्लांटचं सेल्फिंग केल्यानंतर काय होतं, ह्या ठिकाणी सेग्रिगेशन होतं. अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ द गॅमेट सेग्रिगेट. ओके, आणि सेग्रिगेशन झाल्यामुळे काय होतं की दे रिकंबाईन, पुन्हा असॉर्टमेंट होतं त्याचं, आणि हे सेग्रिगेशन झाल्यानंतर पुन्हा ह्याचं एकत्रीकरण होऊन पुन्हा नवीन फीचर्स आपल्याला इथे दिसतात. नवीन या अर्थानं की हे पॅरेंटल जनरेशनमध्ये ह्या ठिकाणी नाही आहे. F1 पॅरेंट्समध्ये व्हाईट आणि हे रेड फीचर्स या ठिकाणी नाही आहे, बट दीज फीचर्स रिॲपियर. ओके, सो दिस इज 1:1 रेशो. नाही, 1 रेड, 2 पिंक and 1 white. So this is the post Mendelian gene interaction in Mirabilis jalpa. So where there is incomplete dominance of this red allele, red colored allele. here capital R जो आहे हा इनकम्प्लिटली डॉमिनंट आहे स्मॉल आर वरती. ओके, हे त्याचं एक्सप्लेनेशन आहे. तर ह्या ठिकाणी कॅपिटल आर हा काय, इट इज पार्शियली डॉमिनंट. इट कॅन बी शोन इन पुनेट स्क्वेअर. पुनेट स्क्वेअरमध्ये त्याचं रिप्रेझेंटेशन इलिस्ट्रेशन केलेलं आहे. तेच क्रॉस आहे 4 o'clock प्लॅन्टचा. ओके, F2 जनरेशनचा. तर ह्या ठिकाणी F2 जनरेशनचा हा क्रॉस इथं दाखवलेला आहे. कॅपिटल आर, स्मॉल आर, कॅपिटल आर, स्मॉल आर, अँड दीज आर द प्रोजेनीज F2 जनरेशनमध्ये. ओके, 1 रेड, 2 पिंक अँड 1 व्हाईट कलर्ड फ्लावर्स. सो 1:2:1 रेशो. सो दिस इज द 1:2:1 रेशो. ओके, मग ह्या ठिकाणी काय झालेलं, F2 जनरेशन प्रोड्युसेस नॉन मेंडेलियन रेशो 1:2:1
1. Actually, we are expecting, according to Mendelian mechanism, this should be 3:1 ratio. आहे नाही, कारण कॅपिटल आर इथं आहे, इथं पण कॅपिटल आर आहे, इथं पण कॅपिटल आर आहे, इथं नाही आहे कॅपिटल आर. हे ॲक्च्युली जर बघायला गेलं तर मेंडेलच्या हिशोबानं 3:1 असा रेशो यायला पाहिजे, बट दिस रेशो इज मॉडिफाईड टू 1:2:1 because of incomplete dominance. Okay, in F2 generation produces non-Mendelian ratio, that is 1:2:1 because of gene interaction. So these genes are interacting very differently. The phenotype of this particular cross is one red, two pink and one white. Genotype is very much similar to phenotype. One red, that is one capital R, two capital R, small r, and one small r, small r. So genotypic and phenotypic ratios are similar to each other in this example. The gene byproduct pigments mix, that is red pigment mixed with white colorless pigment to produce pink colored pigment. So here what is happening, ह्या ठिकाणी काय व्हायला लागले, हे जर आपण बघितलं की ही कशामुळे अशा प्रकारची रिॲक्शन व्हायला लागली आहे, तर हे जर आपण बघितलं तर ह्या ठिकाणी यू कॅन सी दॅट, थोडंसं आपण पाठीमागं जर गेलो तर या ठिकाणी ही जी इंटरॅक्शन आहे रेड आणि व्हाईट फ्लावर ह्याच्यामध्ये जे जिनोटाईप्स आहेत, ह्या जिनोटाईप्समध्ये जी इंटरॅक्शन होते ती ह्या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळेल की दिस कॅपिटल आर अँड कॅपिटल आर प्रोड्युसेस रेड कलर्ड बायोकेमिकल, रेड कलर्ड पिगमेंट, and this small r produces no pigment, that means a white colored pigment. So red color biochemical mixed with white colored biochemical, हे कोण तयार करायला लागलं. So these genes are producing capital R producing red pigment and small r producing no pigment, that means a white pigment, ज्याला आपण पांढरं म्हणूया की ह्याच्यामध्ये कुठलाही रंग नाही आहे. सो देअरफॉर वी मे कॉल इट ॲज ए व्हाईट पिगमेंट और कलरलेस पिगमेंट. तर हा जो पांढऱ्या रंगाचं जे बायोकेमिकल आहे आणि हे लाल रंगाचं बायोकेमिकल आहे, ह्याची मिक्सिंग होऊन म्हणजे ह्या जीनचा असं लक्षात घ्या की लाल रंग आणि ह्या जीनचा पांढरा रंग मिक्स होऊन पिंक कलर, गुलाबी रंग तयार होत आहे. अशा प्रकारे हे जे जीन्स आहेत ह्यांचे बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स, आहे की नाही, लाल रंग आणि पांढरा रंग त्याचं मिश्रण होऊन असा गुलाबी रंग तयार होतो. ओके, दॅट इज द एक्सप्लेनेशन. हे तुम्ही ह्या ठिकाणी लक्षात घेतलं पाहिजे की हे जे दोन जीन्स आहेत त्याचं हे प्रोडक्ट आहे. ओके, सो इन दिस वे यू विल फाइंड दॅट दिस F2 generation produces parental characters again. या ठिकाणी F2 जनरेशनमध्ये हे पॅरेंटल कॅरेक्टर तुम्हाला पुन्हा बघायला मिळतं ड्यू टू सेग्रिगेशन ऑफ दिस गॅमेट्स. तर अशा प्रकारे तुम्हाला हे लक्षात येईल की दिस इज इनकम्प्लीट डॉमिनन्स आणि ह्या ठिकाणी कॅपिटल आर आणि स्मॉल आर बोथ आर एक्सप्रेस्ड हिअर. ओके, द जीन प्रोडक्ट या ठिकाणी म्हटलेलं आहे की द जीन प्रोडक्ट पिगमेंट्स ऑफ कॅपिटल आर इज रेड पिगमेंट. हे कॅपिटल आर काय प्रोड्यूस करतं, रेड पिगमेंट, आणि दिस इज स्मॉल आर प्रोड्युसेस व्हाईट पिगमेंट, आणि त्यामुळे रेड पिगमेंट आणि व्हाईट कलरलेस पिगमेंट त्याचं मिश्रण होऊन पिंक कलर्ड फ्लावर्स तयार होतात. दॅट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस इनकम्प्लीट dominance. So the same thing is given here, reasoning of incomplete dominance. त्याचं रिझनिंग दिलेलं आहे ह्या ठिकाणी.
In incomplete dominance, no allele at the locus is showing its dominance. Both alleles produce a biochemical pigments that blend and produce intermediate color. म्हणजे काय होतं, कॅपिटल आर लाल रंग प्रोड्यूस करतो आहे आणि स्मॉल आर हे जीन्स पांढरा रंग प्रोड्यूस करतात. त्यामुळे लाल आणि पांढरा ह्याचं मिश्रण होऊन मधलाच कलर गुलाबी कलर तयार होतो. ओके, दॅट इज द एक्सप्लेनेशन. रेड पिगमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय आर अलील and white pigment is produced by small r allele, and these two, red and white, mix to produce this capital R small r, that is pink colored pigmentation. Okay, pink colored combination is produced. So this is the reasoning. Okay, the product of both genes blend to produce intermediate phenotype, hence it is called blending inheritance. So here there is a blend म्हणजे मिक्स होणे, दोन रंग एकमेकात मिक्स होणे. म्हणजे काय झालेलं आहे, कॅपिटल आर ह्या जीनचा प्रोडक्ट आहे लाल रंग, स्मॉल आर ह्या जीनचा प्रोडक्ट आहे पांढरा रंग. हा लाल आणि पांढरा मिसळून एकमेकात मिक्स होतात आणि त्यापासून हा नवीन पिगमेंट, that is pink colored pigments, that is capital R and small r is produced. म्हणजे काय झालेलं आहे, ह्या ठिकाणी capital R is also expressed partially and small r is also expressed partially. So none of these both genes, कुठलाही जीन हा डॉमिनंट नाही आहे कम्प्लिटली, आहे की नाही. जर कॅपिटल आर हा ह्या स्मॉल आरवरती जर कम्प्लिटली डॉमिनंट जर असता तर आपल्याला F1मध्ये सगळेच प्लांट रेड आढळले असते, पण तसं होत नाही. तर ह्या स्मॉल आर पण स्वतःचा एक्सप्रेशन देतो इन द फॉर्म ऑफ व्हाईट कलरलेस पिगमेंट्स. म्हणून काय होतं की ह्या लाल रंगाला ह्याचं जे काही प्रोडक्ट आहे, स्मॉल आरचं अलीलचं जे प्रोडक्ट आहे ते ह्याला लाल रंगामध्ये मिक्स होऊन पिंक कलर तयार होतो. ह्याला म्हणायचं ब्लेंड होणे. It is a kind of color blend. Okay, it is a kind of color blend, म्हणजे एक प्रकारचं रंगाचं मिश्रण आहे ते. ओके, कुठलं कलर ब्लेंड आहे, दॅट कलर ब्लेंड इज रेड मिक्स्ड विथ व्हाईट. ओके, रेड कलर इज मिक्स्ड विथ व्हाईट, सो दॅट इज द ब्लेंड. ओके, म्हणजे ह्या ठिकाणी काय झालं, जीनचे जे प्रोडक्ट आहेत पिगमेंट्स, जीनचे प्रोडक्ट म्हणजे आर, हे जे कॅपिटल आर हा जो अलील आहे ह्याचं प्रोडक्ट काय, रेड पिगमेंट, आणि हा स्मॉल आरचं प्रोडक्ट काय, कलरलेस व्हाईट पिगमेंट. अँड देअर फॉर दिस रेड कलर्ड पिगमेंट अँड व्हाईट कलर्ड पिगमेंट मिक्स टुगेदर टू प्रोड्यूस अन इंटरमिडिएट कॅपिटल आर स्मॉल आर पिंक कलर्ड पिगमेंट. सो देअर फॉर द फ्लावर्स आर पिंक कलर्ड. And due to this blending, this inheritance is also called blending inheritance. म्हणून लक्षात ठेवायचं की इनकम्प्लीट डॉमिनन्सला ब्लेंडिंग इनहेरिटन्स पण म्हणतात. सो इन दिस वे you might have understood this incomplete dominance. Now next kind of dominance is, or next kind of allelic gene interaction is codominance. So here you have to see the two words co and dominance. म्हणजे ह्या ठिकाणी काय होतं, दोन्ही जीन स्वतःचा प्रभाव सारख्याच प्रमाणामध्ये दाखवतात. इन कोडॉमिनन्स both the genes of an allelomorphic pair express themselves equally in F1 hybrids producing new phenotype. ओके, ह्या ठिकाणी आता लक्षात घ्या की इनकम्प्लीट डॉमिनन्स सारखाच हा कोडॉमिनन्स आहे, परंतु थोडासा फरक आहे त्याच्यामध्ये. आता काय फरक आहे ते तुमच्या लक्षात येईल. इट मीन्स इन हेटेरोझायगोट फॉर कोडॉमिनंट जीन्स exhibit both the characters side by side without blending of their products. These follow the law of segregation and F2 progeny exhibit 1:2:1 ratio.
आता हा पण इनकम्प्लीट डॉमिनन्ससारखाच आहे, त्याचाच प्रकार आहे, परंतु इथे काय झालेलं आहे, बोथ द कॅरेक्टर्स एक्सप्रेस देमसेल्स साईड बाय साईड विदाऊट ब्लेंडिंग देअर प्रोडक्ट्स. म्हणजे ह्या ठिकाणी काय होतं, जीनचे प्रोडक्ट मिक्स होत नाहीत, पण ते जीनचे प्रोडक्ट साईड बाय साईड एकमेकाच्या बाजूला आपला प्रभाव किंवा आपलं फिनोटाईप एक्सप्रेस करतात. ओके, पहिल्या एक्झाम्पलमध्ये काय होतं, इनकम्प्लीट डॉमिनन्समध्ये ब्लेंडिंग होतं, म्हणजे दोन रंग एकमेकात मिसळतात, दोन पिगमेंट एकमेकांमध्ये मिसळतात, म्हणजे कॅपिटल आरचा रेड पिगमेंट, स्मॉल आरचा व्हाईट पिगमेंट मिक्स होऊन पिंक पिगमेंट तयार होतात. परंतु ह्या ठिकाणी तसं नाही आहे, मिक्सिंग होत नाही आहे की नाही. जीनचे जे प्रोडक्ट आहेत ते साईड बाय साईड स्वतःचा प्रभाव, स्वतःचं फिनोटाईप एक्सप्रेस करतात, दाखवतात. सो दिस इज कॉल्ड कोडॉमिनन्स. सो लेट अस सी द एक्झाम्पल. कोडॉमिनन्स इन होंडा कॅटल्स. हे एक प्रकार आहे, होंडा जपानी कॅटल्स आहेत. ह्या कॅटल्स म्हणजे गाई. तर हे गायांमध्ये केलेला क्रॉस आहे. सो 2 कॅटल्स आर सिलेक्टेड. दिस इज वन कॅटल अँड दिस इज अनदर कॅटल. सो व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन दिस 2 कॅटल्स. तर हे जे कॅटल्स आहेत तर याच्यामध्ये तुम्हाला हे दोन्ही एकाच प्रजातीचे कॅटल्स आहेत. फक्त काय, वन इज रेड अँड अनदर इज व्हाईट. म्हणजे रेड आणि व्हाईट कॅटल ह्यांचा क्रॉस या ठिकाणी केलेला आहे. ओके, सो दीज 2 कॅटल्स, दॅट इज वन इज रेड कॅटल, रेड कोट कॅटल म्हणू आपण, रेड कोट कॅटल, अँड दिस इज व्हाईट कोट कॅटल. So these cattles are crossed. Okay, so this is the red and this is white. So here, so I have forgotten one R. So its genotype is capital R and capital R. Okay, हे 2 R आहेत तिथे, हे एक R राहून गेला. So this is the genotype, capital R and white small r. Okay, that is their genotype. ठीक आहे. सो दीज आर द पॅरेंट्स अँड दीज पॅरेंट्स प्रोड्युसेस गॅमेट्स. ओके, कॅपिटल आर. सो दीज आर द 2 गॅमेट्स प्रोड्युस्ड बाय रेड कॅटल. स्मॉल आर अँड स्मॉल आर, दीज आर द 2 गॅमेट्स प्रोड्युस्ड बाय व्हाईट कॅटल. नाउ these cattles are crossed. F1 generation produces a Rowan phenotype. तर ह्या ठिकाणी F1 जनरेशन बघा रोवन फिनोटाईप तयार करतं. ओके, त्याला शब्द आहे रोवन कॅटल, रोवन फिनोटाईप. ओके, सो व्हॉट इज दिस रोवन. तर अशा प्रकारची हे गाय तयार होते. ओके, सो त्याचा जिनोटाईप हे असा आहे, कॅपिटल आर, स्मॉल आर. दिस इज द रोवन कॅटल. नाव हिअर यू कॅन सी दॅट काय झालेलं ह्या ठिकाणी, हा कोट कलर ह्या गाईचा लाल आहे, ह्या गाईचा पांढरा आहे. परंतु ह्या ठिकाणी हे जे F1 जनरेशनमध्ये जे गाय निर्माण झालेली आहे तर त्याचं कोट कलर कसा आहे, लाल आणि पांढरे रंगाचे पॅचेस असल्यासारखं आहे. ओके, रेड अँड व्हाईट पॅचेस हे आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळतं. म्हणजे काय झालेलं आहे की ह्या ठिकाणी हा जो कॅपिटल आर जीन आहे, दिस कॅपिटल आर प्रोड्युसेस रेड कलर्ड हेअर. ओके, कॅपिटल आर काय तयार करतो, लाल रंगाचे केस तयार करतो ह्या गाईच्या स्किनवरती. आणि हा स्मॉल आर काय करतो, कुठलाही रंग तयार करत नाही, म्हणजेच व्हाईट कलर्ड पिगमेंट्स तयार करतो ह्या गाईच्या स्किनवरती. ओके, आता ह्या ठिकाणी काय झालेलं आहे, कॅपिटल आर पण आहे, स्मॉल आर पण आहे. कॅपिटल आर काय करतो आहे, लाल रंगाचे केस तयार करतो आहे, आणि हा स्मॉल आर काय करतो आहे, पांढऱ्या रंगाचे केस तयार करतो आहे. ओके, तर हे जे केस आहेत ह्या गाईच्या स्किनवरती, हे केस एकमेकाच्या बाजूला
उगवलेले आहेत. या ठिकाणी हा पांढरा पट्टा दिसतोय पूर्ण. ओके, पूर्ण व्हाईट कलर हेअर आहेत. पण ह्या ठिकाणी थोडं बघत गेलात तर ह्या ठिकाणी तुम्हाला लाल आणि पांढरे छोटे छोटे पॅचेस दिसत आहेत. म्हणजे या ठिकाणी तुम्ही जर बघितलं की रेड पॅच आणि व्हाईट पॅच ह्याचं कॉम्बिनेशन आहे. म्हणजे लाल रंगाची केस आणि पांढऱ्या रंगाची केस, रेड कलर्ड हेअर अँड व्हाईट कलर्ड हेअर आर शोन ऑन द स्किन ऑफ द कॅटल साईड बाय साईड. आहे की मिक्स झालेले नाही आहेत. या ठिकाणी जीनचे जे प्रोडक्ट्स आहेत दे आर नॉट मिक्स्ड टुगेदर. जसं पहिल्या एक्झाम्पलमध्ये आपण बघितले मिराबिलिस जलपामध्ये दॅट देअर वी हॅव सीन दॅट द जीन प्रोडक्ट्स मिक्स टुगेदर टू प्रोड्यूस ए ब्लेंड. But here there is no mixing of the gene product and these gene products lie side by side. म्हणून ह्या ठिकाणी तुम्हाला असं हे चित्र दिसतं. ठीक आहे, म्हणजे लाल रंगाचे केस आणि पांढऱ्या रंगाचे केस एकमेकाच्या बाजूला दाटीवाटीनं उगवल्यामुळे हे अशा प्रकारचे चट्टे, लाल आणि पांढरे चट्टे. सो दिस इज द कोडॉमिनन्स, isn't it? So codominance is very much similar to the incomplete dominance. So that is the difference. Okay, so codominance state that these both genes, that is alleles. Okay, हे जे जीन आहे त्याचे जे allele आहे कॅपिटल R and small r both are codominant. Okay, both are codominant means this capital R and this small r कोडॉमिनंट, इक्वली डॉमिनंट. म्हणजे इथं हा रेसेसिव्ह जरी असला तर दिस रेसेसिव्ह अलील इज ऑल्सो शोईंग इट्स फिनोटाईप इन द फॉर्म ऑफ व्हाईट हेअर अँड दिस रेड डॉमिनंट जीन इज ऑल्सो शोईंग इट्स रेड कलर्ड हेअर. सो बोथ आर इक्वली डॉमिनंट. सो देअर फॉर द वर्ड इज कोडॉमिनन्स. ओके, सो दिस इज द interaction and it is called allelic gene interaction. Why it is called allelic? जे पुन्हा सांगतोय, I am repeating because this capital R is allele of this small r and this small r is allele of this capital R. हे जीन एकच आहेत, फक्त ह्याचे हा कॅपिटल आरचा हा दुसरं रूप आहे स्मॉल आर आणि हा स्मॉल आरचं कॅपिटल आर दुसरं रूप आहे. So they are alternate form of each other. So they are alleles. Okay. So therefore this is the allelic interaction. हे लक्षात घ्यायचं. तर ह्या ठिकाणी तुम्हाला लक्षात येईल की कोडॉमिनन्स आणि इनकम्प्लीट डॉमिनन्समध्ये थोडासा फरक आहे, तो आपण लक्षात घेतला पाहिजे. ओके, सो दिस इज द कन्सेप्ट यू शुड रिमेंबर हिअर इन दिस एक्झाम्पल. कॅपिटल आर अँड स्मॉल आर बोथ आर कोडॉमिनंट. So that is the most important thing. So here we have finished this allelic gene interaction. आता ह्या ठिकाणी हे जे कोडॉमिनन्स आहे की नाही, तर त्याचं आपण F1 जनरेशनमध्ये जर सेल्फिंग केलं आहे की नाही, म्हणजे आता हे जे रोहन कलरचे जे कॅटल्स आहेत त्याचं जे आपण इथं पुन्हा सेल्फिंग केलं समजा. ओके, F1 जनरेशनमध्ये, इन दिस F1 जनरेशन. सो हिअर वी आर सेल्फिंग द रोहन कॅटल्स. सेल्फिंग केलं, रोहन इज क्रॉस्ड विथ रोहन, दॅट इज कॅपिटल आर स्मॉल आर. अँड गॅमेट्स, व्हॉट आर द गॅमेट्स? कॅपिटल आर स्मॉल आर, कॅपिटल आर स्मॉल आर. सो दीज आर द गॅमेट्स. And this F2 generation produces a red coat cattle, roan colored cattle, again roan colored cattle and white colored cattle. So again this is 1:2, 2:1 ratio. Okay, one red, two roan and one white. So here the ratio is very much similar to incomplete dominance, but the difference is that here the gene product does not blend. That is the difference between incomplete dominance and
कोडॉमिनन्स. तर अशा प्रकारे ह्या ठिकाणी सेग्रिगेशन झालेलं दाखवलेलं आहे F2 जनरेशनमध्ये. अँड रेशो इज 1:2:1. नाउ दिस कॅन बी इलुस्ट्रेटेड इन पुनेट स्क्वेअर ऑल्सो. या पुनेट स्क्वेअरमध्ये पण हे दाखवलेलं आहे F2 जनरेशन जे आहे कॅटलचं. सो हिअर कॅपिटल आर स्मॉल आर, कॅपिटल आर स्मॉल आर. ओके, रोवनचं जीनोटाइप आहे हे. अँड द F2 जनरेशन इज लाईक दिस: रेड कॅटल, रोवन कॅटल, rowan cattle and white cattle. That is 1:2:1 ratio. This is the output of F1 selfing of cattles. F2 generation produces non-Mendelian ratio, that is 1:2:1. Phenotype of this particular cross is one red, two rowan and one white. Genotype is also similar to phenotype, that is one capital R, two capital R small r and one small r small r. So phenotype and genotype both are similar. The gene product pigments express themselves independently. So this is important. So here what is happening in this example in codominance? The gene byproduct pigments express themselves independently. They do not mix with each other like incomplete dominance. Incomplete dominance मध्ये काय होतं, तिथे जीन प्रोडक्ट मिक्स होतात, ब्लेंड होतात. बट हिअर देर इज नो मिक्सिंग ऑफ जीन प्रोडक्ट. ओके, रेड पिगमेंटेड हेअर प्लस व्हाईट पिगमेंटेड हेअर इज प्रोड्युसेस पॅचेस ऑफ रेड व्हाईट पिगमेंटेड हेअर. म्हणजे हे रोवन कलरचं जे किंवा चट्टेदार जे आपण ज्याला म्हणू मराठीमध्ये रोवन कलर्ड कॅटल इज प्रोड्युस्ड बिकॉज ऑफ दिस फिनॉमिनॉन, isn't it? So capital R, this capital R is producing red pigment or red pigmented hair. लाल रंगाचा केस तयार करतो हा कॅपिटल R. and white pigmented hair is produced by this small r. लक्षात आलं तुम्हाला? So white pigmented hair is produced by this small r, and combination of these two produces patches of red white pigmented hair, that is rowan colored. ओके, म्हणजे लाल रंगाची केस आणि पांढऱ्या रंगाची केस दाटीवाटीनं त्या गाईच्या स्किनवरती आपल्याला आढळतात, म्हणून rowan colored cattle is produced. So that is the explanation of codominance. So in this way you might have understood this allelic gene interaction. Hope you understood this presentation. I request you to download this presentation in pen drive and attach it to your television set and visualize this presentation on bigger screen for better understanding. तर ह्या ठिकाणी तुम्हाला हे प्रेझेंटेशन लक्षात आलं असेल. काही अडचणी असतील तर यू मे कॉन्टॅक्ट मी. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.